بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی پیروی کے لیے مزید 17 اسسٹنٹ پروسیکیوٹر اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز کی تعیناتیاں کر دی ہیں۔ محکمہ قانون انصاف، پروسیکیوشن اور پارلیمانی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آزاد نہوریوں سے مزید بات کریں گے، آزاد اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، سندھ سرکار نے عدالتوں میں زیر سماعت کیسز کی پیروی کرنے کے لیے مزید 17 اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل اور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر مقرر کر دیے، جس کا محکمہ قانون انصاف، پروسیکیوشن و پارلیمانی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 4 اسسٹنٹ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے مقرر کر دی گئے، جس میں حاجیانی، دھنی بخش، انعام علی اور سلیم احمد شامل ہیں، جبکہ 13 اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر شامل ہیں، جس میں ساجیہ نسیم، عبداللطیف، اعجاز علی، عائشہ سعید، ولی محمد، شعیب احمد، دیدار علی، محمد عالم، نوشین اختر، نادر علی، عبدالوحید، ماریہ جبار اور عبدالحلیم شامل ہیں، جن کو بطور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ جو ہے پروسیکیوٹر جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آزاد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے بڑی مشکل۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں پر اب سخت ایکشن ہوگا۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن بھی 114 کے تحت اب نان فائلرز کے نام پر موبائل فون یوٹیلیٹی کنیکشن بند کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ جی بالکل، سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ اب انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں پر اب سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن بی 114 کے تحت اب نان فائلرز کے نام پر موبائل فون یوٹیلیٹی کنیکشنز بند کرنے پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ بڑی خبر ہے، سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے لیے اور انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں سے اب سختی سے نپٹا جائے گا، سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو ہے سیکشن بی 114 کے تحت اب نان فائلرز کے نام پر موبائل فون یوٹیلیٹی کنیکشن بند کرنے کا جو ہے اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے بڑی مشکل۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں پر اب سخت ایکشن ہوگا۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن بی 114 کے تحت اب نان فائلرز کے نام پر موبائل فون یوٹیلیٹی کنیکشن بند کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے بڑی مشکل سامنے آ گئی ہے۔ انکم ٹیکس گوشوارے داخل نہ کرنے والوں پر اب سخت ایکشن ہوگا۔ فائنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایک سیکشن بی 114 کے تحت اب نان فائلرز کے نام پر موبائل فون یوٹیلیٹی کنیکشن بند کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے اشرف خان سے۔ اشرف، اپڈیٹ کیجیے گا، بڑی مشکل آنے لگی ہے نان فائلرز کے لیے۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 15 دسمبر 2022 آخری تاریخ تھی انکم ٹیکس گوشوارے داخل کرنے کی۔ جنہوں نے نہیں کرایا اب ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ FBI نے فیصلہ کر لیا اور نان فائلر کے نام پر موبائل فون یوٹیلیٹی کنیکشن بند کرنے پر کام شروع کر دیا۔ اس کے لیے فہرست تیار کی جائے گی، کیونکہ جو فائلرز ہیں جنہوں نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرائے مارچ 2023 تک ان کی فہرست جاری ہوگی۔ اس کے بعد جو وہ لوگ جو بھاری بھرکم جو ہے بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، موبائل فون استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے اخراجات کرتے ہیں لیکن سالانہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے، ان کے خلاف جو اب کارروائی ہوگی۔ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی اصل تاریخ جو ہے 30 ستمبر 2022 کی، جس میں 3 بار اضافہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی اس پہ جو فائدہ نہیں اٹھایا، جس میں ٹیکس انتظام میں تنخواہ دار طبقہ، کاروباری افراد، ایسوسیشن آف پرسن شامل ہیں، اور جون تک مالی سال رکھنے والے کارپوریٹ اداروں کو 31 دسمبر 2022 تک جو ہے ٹیکس سال 2022 کے جو اپنے ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے۔ فائنانس ایکٹ کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو ہے سیکشن بی 114 شامل کیا گیا تھا، جس کے تحت جو انکم ٹیکس جمع نہ کرانے والے پر موبائل فون سم کو غیر فعال کر دیا جائے گا اور یوٹیلیٹیز جو ہے ان کے نام پر ان کو منقطع کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے FBI نے جو ایکشن شروع کر دیا ہے اور اس کی فہرست تیار کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو حتمی فہرست جو ہے مارچ 2023 میں جو ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آئے گی۔ اس کے بعد جو یہ تمام لوگ جو بھاری بھرکم اخراجات کرتے ہیں ابھی تک نان فائلر ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اچھا اشرف، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ متعدد بار یہ تاریخ بڑھائی گئی ہے فائلر ہونے کے لیے، گوشوارے جمع کروانے کے لیے، تو کیا ابھی بھی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ 31 دسمبر چونکہ آخری تاریخ ہے، اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ تاریخ بڑھا سکتی ہے؟
जी, सैलरीड पर्सन के लिए जो तनख्वाहदार तबका था उसके लिए 15 दिसंबर 2022 आखिरी तारीख थी, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ी कंपनीज है उनके गोशवारे जो है 30 दिसंबर जो है 2022 आखिरी तारीख है। उनके लिए जो बड़ी कंपनी है उनके लिए आखिरी मौका भी है, लेकिन जिनकी तारीख गुजर गई है, जो इंफरादी जो बिजनेस करते हैं और जो सैलरीड तबका है जिन्होंने अपने इनकम टैक्स गोशवारे दाखिल नहीं किए और भारी भरकम एखराजात करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल आनी पड़ी है। FBI ने काम शुरू कर दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022 में शामिल की गई थी, जिसके तहत उनके मोबाइल फोन, वो यूटिलिटी बिल जो है और जो यूटिलिटीज आती हैं बिजली गैस वो कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। नीतू से 12 FBI ने कहा है कि सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने, जैसे कि देखा जाए पिछले कुछ सालों में जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो गए जो 20 लाख से बढ़ के अब 33 से 34 लाख से पहुंच गए। इसकी तादाद को दुगना करना है, ये हदफ भी दिया गया था, लेकिन लोग जो इनकम टैक्स गोशवारे की तारीख बढ़ने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते और बहुत सारे लोग जो नॉन फाइलर हैं उनको बड़ी तादाद को टैक्स फाइलर बनाना है। उसके लिए FBI मुसलसल जो इल्जाम के अपने इनकम टैक्स गोशवारे शामिल नहीं करते, जिनके लिए बड़ी मुश्किल आ गई है। और ये आखिरी अंदिया है, अब उनके जो साइलेंस आएगी उनके खिलाफ जो बड़ा एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अहम फैसले कर लिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध से अहम वफाकी वुज़रा की मुलाकात में ताजरों को एतमाद मिलने पर इत्तफाक हो गया है। मुराद अली शाह कहते हैं कि शहर में क़याम अमन के लिए पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों को मिलकर ऑपरेशन करना होगा। मुझे कराची में अमन चाहिए। कराची में ऑपरेशन के लिए मनसूबाबंदी का आगाज। वज़ीर आला ने वज़ीर आला हाउस में बुलाए गए इजलास में कहा कि 2 हफ्ते में मुनज़्ज़म ऑपरेशन की मनसूबाबंदी की जाए, रेंजर्स के गश्त को बढ़ा दिया जाए। इजलास में रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर तलाशी की जिम्मेदारी रेंजर्स के सुपर्द कर दी गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, IG सिंध समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। अहम वफाकी वुज़रा ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में वज़ीर आला सिंध और काबीना के अरकान से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दिफा ने बताया कि दफातर का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाए, क्योंकि मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की तमाम ताजर तंजीमों के जिम्मेदारों को एतमाद में लेना बहुत जरूरी है। रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने के लिए रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से बात करनी होगी। मुलाकात में सेक्रेटरी तवानाई रशीद लंगड़ियाल ने बताया कि बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस को कम करना होगा। मुल्क में 380 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है। आजिज जमाली, सिटी 21, कराची। शहरियों के लिए खतरा बनने वाली कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंतहाई तवज्जो की तालिब है। शहर में बसें और रिक्शे चलते फिरते बम बन चुके हैं। मज़ीद तफला जानिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर वासियों के लिए खतरा बन गई। शहर की सड़कों पर दौड़ती बेशतर बसें और रिक्शे चलते फिरते बम बन गए। कई बसों और रिक्शों से पेट्रोल और डीजल की टंकियां गायब हो चुकी हैं। इंजन से डायरेक्ट पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है, जो कि हादसे का सबब बन सकती है। बसों के अंदर बड़े कैन, जबकि रिक्शों के अंदर 1.5 लीटर की पानी वाली बोतलें लगाई गई हैं। शहरी कहते हैं कि इस पहल की जिम्मेदार हुकूमत है, जिन्होंने ऐसे अफराद को छूट दे रखी है। गलती जो ये हुकूमत की है, हुकूमत का पता है पंप से बटन उठाते हैं, बोतल में ले जाते हैं, पंप वाला देते हैं, हुकूमत पाबंदी नहीं लगाते। इंटरव्यू लेने का क्या जरूरत है, हुकूमत खुद करवाते है। मना करना चाहिए इसमें, क्यों करके वो इसके मौत का खतरा है। गाड़ी भी जल जाएगा, आदमी भी गाड़ी के अंदर जल जाएगा। शहरियों ने हुकूमत से गफलत के मुर्तकिब ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया, ताकि किसी बड़े सानहे से बचा जा सके। जी बिल्कुल, 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन के सिंध के दूसरे मरहले में कराची में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए एक मरतबा फिर जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से हम मौजूद हैं सफूरा टाउन में, DMC सफूरा में, जिसकी UC5 से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं नुमान खान, जो कि जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनसे बात करते हैं। नुमान साहब, ये फरमाइएगा कि इस UC के चीदा मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसला ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हुआ हुआ है। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स पे कब्जा है और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में जो है सीवरेज का पानी मिलता है, और इसके अलावा सॉलिड वेस्ट के का जो निज़ाम दरम भरम है। यहाँ पे 4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके सराउंडिंग में इतना गार्बेज है कि इतने बैक्टीरिया और जो लोग इलाज कराने आते हैं वो मज़ीद बीमारियाँ लेके चले जाते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी हमने देखा भी है और आप भी बता रहे हैं कि यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो नाकिस है, तो क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड प्रॉपर अंदाज में काम नहीं करता, और आपकी तरजीहात क्या होंगी मुंतखब होने की? पहली तरजीह हमारी ये होगी कि तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके आना है। यहाँ पे क्या होता है कि इदारे ऑन बोर्ड नहीं होते, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है। कहीं के इलेक्ट्रिक अगर खुदाई करता है तो वो जो है
ہمارے جو ہے ڈرینیج کے جو نظام کو پورا دربدم کر دیتا ہے. جس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو سالڈ ویسٹ والے ہیں وہ انہوں نے گاربیج جو باکسز ہیں وہ صحیح جگہ نہیں رکھے ہوئے, وہ اسٹارم واٹر ڈرینیج کے ساتھ ہوتے ہیں, کھلے مین ہولز ہیں, اس کی وجہ سے سیوریج لائن متاثر ہے. آگے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈاؤ ہاسپٹل کے سامنے جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے کراچی کا, اس کے سامنے اتنا گاربیج ہے اور پانی کی لائنیں بھی جاری ہیں. کراچی یونیورسٹی سے بھی سارا جب اوور فلو ہوتا ہے یہیں پہ پانی آتا ہے, تو اس لیے جو ہے ادھر پانی کا بھی ایک بحران یہاں پہ جنم لے لیتا ہے. یہ سارے جو ہے مسائل انٹر کنیکٹ ہیں اور اس کی وجہ قبضہ جو ہے شہر کے بہت علاقوں میں ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے. یہاں پہ قبضہ مافیا کی صورتحال کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہماری جو UC5 ہے یہ سیٹلڈ آبادی پر مشتمل ہے. یہاں پہ قبضے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کی زمینوں پہ ہوئے ہیں, چائنا کٹنگ بھی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ یہاں پہ جو ہماری جو کینڈیوٹ لائنز جاری ہیں پانی کی لائنیں, اس کے سراؤنڈنگ میں اور اس کے اوپر زیادہ جو ہے انکروچمنٹ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے پانی اور سیوریج کے مسائل آ جاتے ہیں ہمارے. بالکل UC5 صفورہ ٹاؤن بظاہر دیکھنے میں صاف ستھری UC لگتی ہے, لیکن جب اندرونی علاقوں کا رخ کریں تو وہاں پہ مسائل جو ہے وہ گھرے ہوا دکھائی دیتا ہے, وہ پورا علاقہ, جس کے حل کے لیے شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. آگے بڑھتے ہیں. چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے رات جلدی مارکیٹ بند کرنے کے حکومتی فیصلے کی حمایت کر دی ہے. مزید جانیں گے حبیب خان سے. حبیب بتائیے گا. بالکل, دیکھیں حکومت کی جانب سے توانائی بچاؤ مہم کے تحت ملک بھر کی جو مارکیٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز ہیں ان کے اوقات کار کو محدود کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, جس پر کراچی کی تاجر برادری کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ یہی موقف سامنے رہا ہے کہ مارکیٹس کے جو اوقات کار ہیں اس کو 10 بجے سے 10 بجے تک جو ہے وہ بڑھا دیا جائے. 8 بجے کاروبار کرنا بند کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم صاحب موجود ہیں. رؤف صاحب, تاجر برادری یہ کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا جائے, 8 بجے کی بجائے 10 بجے کر دیا جائے, کیا کہیں گے اس حوالے سے حکومتی فیصلے پر؟ دیکھیں ابھی آپ کھڑے ہیں نا, ابھی سن لائٹ دیکھیں, پوری دنیا میں ڈے لائٹ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. چاہے یورپ جائیں چاہے امریکہ جائیں, ان کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے کہ انرجی خواہ ضائع نہیں ہو. صبح جلدی اٹھتے ہیں, شام کو جلدی گھر چلے جاتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ اپنا لائف اسٹائل چینج کرنے میں کیا فرق پڑ جائے گا اگر 9 بجے دکانیں کھولیں اور 8 بجے بند ہو جائیں, تو اس میں کیا بزنس خراب ہو جائے گا؟ کوئی بزنس خراب نہیں ہوگا. اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح جلدی اٹھیں اور اپنے کام تلاش کریں اور شام گھر لوٹیں. تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو کیوں نہیں اپناتے اور اس ملک کو کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا, تو کیا آپ حکومتی فیصلے پر مطمئن ہیں اور مارکیٹ اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں, کوئی بھی اختلاف نہ کرے, میں تو یہ کہوں گا, میں درخواست کروں گا کہ حکومت نے اچھا فیصلہ کیا, دیر سے کیا لیکن اچھا فیصلہ ہے. اور باقی جو ہمیں جو اطلاع ملی ہے کہ 8 بجے ریسٹورنٹ کا, وہ نامناسب ہے. دیکھیں 8 بجے دکانیں بند ہوں پھر جائے ڈائننگ میں, تو ظاہر سی بات ہے اس کو 10 بجے کا ٹائم دیا جائے اور شادی ہال کو بھی 10 بجے کا ٹائم کیا جائے. کہ حکومت کی جانب سے جو توانائی بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں وہ جو ہے خوش آئند ہیں, اور کراچی سمیت ملک بھر میں مارکیٹیں بند کرنے سے جو ہے وہ ایک توانائی کا جو ہے اس سے بحران سے نمٹا جائے گا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت ملک کو ضرورت ہے تبدیلی کی, جس طرح دنیا بھر میں مارکیٹ جلدی بند کی جاتی ہیں, ڈے لائٹ سیو کی جاتی ہے, وہ طریقہ کار پہ بھی جو ہے وہ پاکستانی جو مارکیٹس ہیں ان کو لایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو ریسٹورنٹس اور شادی ہال ہیں ان کے اوقات کار میں جو ہے وہ تھوڑا اضافہ کیا جائے. بہت شکریہ حبیب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. کراچی کے علاقے صدر میں برطانوی دور کی تعمیر شدہ عمارت ایمپریس مارکیٹ کو خوبصورت رنگوں سے رنگ دیا گیا ہے. جوت پوری پتھر سے بنائی گئی عمارت کی چھت اور کھڑکیوں پر لال رنگ کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں عادیہ ناز سے. جی عادیہ. بالکل, کراچی کی ایمپریس مارکیٹ جو کہ قدیم مارکیٹ ہے اور قدیم عمارت بھی کہلاتی ہے, کیونکہ 1895 میں اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا, 1899 میں یہ تعمیر مکمل ہوئی, اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس قدیم مارکیٹ کے اطراف میں تجاوزات بھی ہوئیں, جس کا آپریشن نومبر 2018 میں کیا گیا, اور اس تجاوزات کو مسمار کرنے کے بعد ایک خوبصورت پارک جو ہے بنا دیا گیا ہے. مقامی شہریوں سے آپ کی بات کراؤں گی, ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے. اب آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبدیلی تو یہ ہے کہ یہ چاروں طرف مارکیٹ تھا, روزگار کا مرکز تھا. یہ 2200 دکانیں یہاں پر تھا, جس کو میرے خیال میں 2-3 سال پہلے اس کو توڑ دیا. کاروبار سسٹم تو آؤٹ ہو گیا. پھر ان لوگ بولا یہ موزن بنے گا, نمائش بنے گا, وہ بھی ابھی تک نہیں بنا. پارک بنا ہے ٹھیک ہے, مگر پارک کا وہ نہیں بنا ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا.
इम्प्रेस मार्केट को बोला इसको जन्नत का एक टुकड़ा बनाएगा, मगर अब तक ये मेरे ख्याल में 3-4 दिन हो गए, कलर मलर शुरू हुआ है। अभी भी अल्लाह से दुआ है चीज़ को तरीके से बनाए, मगर नहीं बना सका। ये सामने रोड तक कह रहा था ये फुट स्ट्रीट बनेगा, मगर वो भी नहीं बना। तो सन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वादा करे उसे पूरा करे। अगर उसे पूरा नहीं करेगा तो 2200 दुकानें तोड़ना कोई करोड़ों रुपए का इधर आवाम को तावान हुआ, तो लिहाजा उसको करना चाहिए, मुकम्मल करना चाहिए। इसको जितना खूबसूरत अंदाज में बनाया जा सके उतना बनाया जाना चाहिए। ये राइट साइड पर जो छतें हैं इसकी और इसकी जो खिड़कियां हैं जंग आलूद थी, जिनके ऊपर जो है वो अब लाल कलर किया गया है। एम्प्रेस मार्केट एक कदीम मार्केट जो कि बर्रे सग़ीर के दौर की थी, अंग्रेज़ दौर की हुकूमत जो कि जोधपुरी पत्थर से बनाई गई थी, तामीर की गई थी, उसको उसकी असल हालत में लाना तो अब डेफिनेटली जो है वो मुश्किल होगा, लेकिन किसी हद तक इसकी खूबसूरती को निखारने की एक कोशिश की गई है। लेकिन आवाम ये कहते हैं कि ये मज़ीद तवज्जो की तालिब है। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत ने तरक्याती मंसूबों में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में ज़िम्मेदारों का तयन करने के बावजूद नवाब शाह में अस्पताल की तामीर ना हो सकी, लेकिन निजी कंपनी को 14 मिलियन से ज़ायद रकम जारी कर दी गई। अब नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत में तरक्याती मंसूबों में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में ज़िम्मेदारों का तयन जो है हो चुका है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत में मुबैना तौर पर मेगा करप्शन के स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने और ज़िम्मेदारों का तयन करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर को जो है रकम जारी कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन ने जो महकमा मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के इंजीनियर मोहम्मद फारूक और दीगर निजी कंपनियां उनको जिम्मेदार करार देकर चेयरमैन एंटी करप्शन को सिफारिश कार्रवाई के लिए अरसाल की थी, लेकिन मेगा करप्शन में जिम्मेदार ठहराया गया था और नवाब शाह में डिस्पेंसरी अस्पताल का काम मुकम्मल न हो सका, लेकिन रकम जारी कर दी गई है। ये रकम जो है महकमा एंटी करप्शन की तहकीकात के बावजूद हो रही इंटरप्राइज कंपनी को 14 मिलियन से ज्यादा रकम जारी की गई, जिसकी जो चेक जारी किया गया और जो लेटर जारी किया गया महकमा मेहनत अफराद, उसकी कापी भी मौजूद है, जिसके तहत उन्होंने इस निजी कंपनी को गैर कानूनी तरीके से 14 मिलियन से ज्यादा की रकम जारी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरियो अपडेट करने के लिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन के 1992 में भर्ती होने वाले अफसरान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इनके बाद भर्ती होने वाले अफसरान को तरक्की देकर एक्साइज अफसर बना दिया गया है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखिए, ये इस वक्त सिंध सेक्रेटेरिएट में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे महकमा एक्साइज़ के अफसरान ने एक ख़त लिखा है चीफ सेक्रेटरी सिंध को। ये महकमा एक्साइज़ के वो अफसरान हैं 16वें ग्रेड के, कोई 28-29 अफसरान हैं जो 1992 में एक्साइज़ अफसर भर्ती हुए थे 16वें ग्रेड में। इनकी शिकायत ये है कि अब जो उनके बाद भर्ती हुए 1995 में भर्ती हुए कोई 20-22 अफसरान, उनको भी तरक्की देकर 17वें ग्रेड में एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। और जो आइंदा जो लिस्ट है उसमें जो 1998 के अफसरान हैं उनको भी तरक्कियां दी जा रही हैं, लेकिन 1992 के जो अफसरान हैं 29 अफसरान, उनको तरक्की नहीं दी जा रही। इन अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को और महकमा के दीगर अफसरान को खतूत लिखे हैं और यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनकी तरक्कियाँ नहीं हुई तो मजबूरन वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मैंने यहाँ पे जो मुतासरा अफसरान हैं महकमा एक्साइज़ के, उनसे बात की है। 16वें ग्रेड के अफसरान हैं, उनके खतूत हमारे पास हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा है या उन्होंने जो शिकायत लिखी हैं, उन अफसरान का ये इल्ज़ाम है जो उन्होंने अपने खतूत में लिखा है कि अकरबा परवरी और करप्शन की बुनियाद पर ऐसे अफसरान को प्रमोट किया गया है जो बहुत जूनियर हैं, यानी उनसे 5-5, 8-8 साल जूनियर अफसरान को 17वें ग्रेड में तरक्की देकर एक्साइज अफसर बनाया गया, जबकि 16वें ग्रेड के अफसरान की जो बड़ी तादाद है वो तरक्कियों से महरूम है। तो ये जो तरक्कियों से महरूम अफसरान हैं ये अब अदालत जाना चाह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने लिखा है। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को डीपीसी हुई थी जिसमें फ़ैसला हो गया है कोई जिन 17वें ग्रेड में जिन अफसरान को तरक्की दी गई उनकी डीपीसी हो चुकी है और नेक्स्ट डीपीसी में उनको रखा गया है जो 1998 में भर्ती हुए थे। अलबत्ता ये जो
शिकायत कुंदा अफसरान हैं 1992 और 93 के हैं जो कह रहे हैं कि वो तरक्कियों से महरूम हैं और वो इस वक्त महकमा एक्साइज़ के मोस्ट सीनियर अफसरान में शुमार होते हैं और अहम जिम्मेदारियों पे भी ये तयनात हैं, लेकिन उनके बावजूद उनकी तरक्कियाँ बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें आज अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध सरकार ने सूबे में बच्चों से होने वाली ज़्यादतियों को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाने का फैसला किया है। एडवोकेट जनरल सिंध मोहम्मद हसन अकबर की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर तौसीफ अहमद ने कहा है कि सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, दरामदात पर पाबंदियों और डॉलर की शदीद किल्लत ने मईशत को शदीद मुतासर किया है। हुकूमत से अपील है कि ताजिर बिरादरी से फौरी तौर पर इन अहम मसाइल पर मुशावरत की जाए और उन्हें हल किया जाए। मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और डॉलर की बढ़ती कीमतों समेत इसकी किल्लत ने ताजिर को परेशान कर दिया। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तौसीफ अहमद ने कहा कि साल 2022 के आखिरी 6 माह में सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना रहा। तौसीफ अहमद ने कहा कि सबसे पहले सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने रुपए की कदर में शदीद मनफी असरात मरतब किए। डॉलर की किल्लत पर हुकूमत ने दरामदात पर पाबंदियां लगा दी। दरामदी खाम माल भी क्लियर नहीं हो रहा और हजारों कंटेनर्स पोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिस पर भारी चार्जेस आयद हो रहे हैं जो डॉलर में ही अदा करने होते हैं। इस वक्त बहुत सख्त चैलेंजेस का सामना है। इंडस्ट्रीज चल नहीं पा रही, रॉ मटेरियल्स हैं नहीं, कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर क्लियर नहीं हो रहे। सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे और उनको डैमरेजेस और डिटेंशंस लग रही हैं और डिटेंशंस डॉलर्स में हमको पे करने पड़ रहे हैं। इसमें इंपोर्टर्स का क्या कसूर है, आप बताएं। सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ने कहा कि इंडस्ट्रीज के पास खाम माल न होने से पैदावार शदीद मुतासर हुई है। लागत मुसलसल बढ़ने और पैदावार कम होने की वजह से मुलाजमीन को भी निकाला जा रहा है। इंडस्ट्रीज बंद होने के दहाने पर हैं। इस वक्त हर इंडस्ट्री इस वक्त सफ़र कर रही है और इंडस्ट्रीज़ ले ऑफ कर रही है इस वक्त अपने मज़दूरों को, तो बहुत ही सख्त चैलेंजेस का सामना रहा है। और मुझे भी बिज़नेस करते हुए, मेरा भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और बिज़नेस करते हुए 20 साल हो गए, लेकिन काफ़ी हालात देखे मैंने, हमेशा ऊपर नीचे हालात देखे, वर्स्ट देखे, लेकिन इस किस्म के हालात कभी नहीं देखे। तौसीफ अहमद ने कहा कि हुकूमत से अपील है कि बिजनेस कम्युनिटी से इस अहम मसले पर फौरी मुशावरत करे ताकि कारोबार का पहिया चलता रहे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।